اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، میں عامر امداد حسین ہاشمی جھنڈیر آپ کی خدمت میں جس ویڈیو کا ریویو لایا ہوں وہ ہے ماہ اگست 2025 کا وہ ٹاپ کا لمحہ، وہ ٹاپ کا وقت جو پورے مہینے کا ٹاپ کا وقت ہے، پورے مہینے کا مولانگ وقت ہے، پورے مہینے کا ایک قسمت والا، برکت والا، ایک ہائی پوٹینشی کا وقت جس میں ہر بندے کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یعنی ماہ اگست کا دعا کی قبولیت کا بہترین لمحہ، جس میں کوئی بھی بندہ دعا مانگے، وہ نیک ہے، بد ہے، شریف ہے، کمی نہ ہے، اچھا ہے، برا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو پیٹرول دے رکھا ہے کہ اس دوران اس کی دعا قبول ہوگی۔ ہمارے رسول اللہ نے فرمایا ہے دن اور رات میں ایک ساتھ ایسی ہوتی ہے جس میں ہر بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، پھر ہفتے میں ایک ایسی ساتھ ہوتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، پھر مہینے میں ہوتی ہے، پھر سال میں بھی ہوتی ہے، جیسے نوروز عالم ہے کہ اگر دعا مانگنا چاہتے ہیں تو سال کی دعا نوروز عالم میں مانگے، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس طرح اس ماہ اگست 2025 کا بھی ایک بہترین لمحہ ہے، اور ساتھ ہم آج آپ کو اتنا زبردست اس میں اعظم بتائیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ کس چیز کے لیے اس دوران آپ جو ہے نا کیا مانگے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اے بندگان دعا کو پلے ہی باندھ لو، قدم قدم پر دعا کرو، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کب قبولیت کا شرف عطا فرما دے۔ اس لیے آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دعا عبادات کا مغز ہے، جیسے ہمارا برین ہے نا، اس طرح دعا مین سی پی او ہے تمام عبادات کی، جیسے ہمارا برین ایک بہت بڑے سی پی او کا کام کرتا ہے۔ تو یہ دعا کی قبولیت کا لمحہ ماہ اگست میں آ رہا ہے 2:34 دن کو، 16 اگست 2025 یہ دعا کی قبولیت کا لمحہ 2:34 پر شروع ہو جائے گا 16 اگست کو، اور اسی 16 اگست کو 4:16 پر یہ ختم ہو جائے گا۔ اس کا تقریباً کل دورانیہ 2.25 گھنٹے بنتا ہے۔ تو یہ ہے آپ کی دعا کی قبولیت کا لمحہ۔ اس کا جو بہترین ہے کہ آپ کی دعا اور بھی زیادہ قبول ہو، جلد قبولیت کے شرف پر پہنچ جائے، تو یہ بھی شرف قمر ہے جو اچھا کی عروج حالت ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ سفید رنگ کی چیز صدقہ کریں اور اس کے اوپر یا لطیف 129 بار پڑھ دیں۔ یہ ہر بندے کے لیے جو بھی چاہے دعا مانگے، لیکن خاص طور پر کچھ لوگ ہیں جو دشمنوں سے تنگ ہیں، دشمنوں نے ناک میں دم کر دیا ہے، تو وہ دشمنوں کے لیے دعا سے پہلے پڑھیں گے یا قہارو یا قہارو۔ یہ اس کی تعداد 306 بار پڑھ کر دشمنوں پر دعا کریں، جیسے ایٹم بم گرتا ہے نا ان پر، ایسے گرے گا۔ اگر کسی نے آپ کو وہ تو دشمنی کر رہے ہیں اور کسی نے آپ کو گزند پہنچا دیا، آپ کو نقصان پہنچا دیا، تو اس دشمن کھلے عام دندناتے پھر رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اور نہ ہی ان پر کوئی قانونی گرفت ہوتی ہے کیونکہ وہ طاقتور ہیں۔ اس لیے ایک عقل مند نے کہا کہ قانون وہ پھندا ہے جس میں صرف کمزور پھنستا ہے، طاقتور اسے توڑ کر بھاگ نکلتا ہے۔ تو وہ جو قانون کی گرفت سے بھاگے ہوئے ہیں، طاقتور ہوں، تو ان پر وہ دشمن جو نقصان پہنچا چکا ہو، کسی کے بندے کو قتل کر چکا ہو، کسی کی چوری کر چکا ہو، یا ان کو ناجائز تنگ کر کے چھیڑتا ہو کہ تو نے کیا کر لیا کیا کر لیا، تو اس پر آپ نے پڑھنا یا منتقم ہو، یا منتقم ہو 603 بار۔ یقین کرو
उसी जगह से ऐसे मर ना जाए तो फिर देख लेना, लेकिन वक्त यूं ही हो। 16 अगस्त 2:34 से 4:16 तक ये आप पढ़ें। अब हम आगे चलते हैं। किसी को अदल चाहिए, किसी को इंसाफ चाहिए, किसी ने किसी को प्यार में धोखा दिया, किसी ने यार में धोखा दिया। अदल इंसाफ चाहिए, मुझे तो इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ इंसाफ। तो आपको चाहिए, अगर कोई नाजायज मुकदमा है आप पर, कोई नाजायज FIR है, नाजायज कैद में है, तो आपको चाहिए अदल इंसाफ के लिए या हक 108 बार पढ़ो। ये याद रखना, ये जितने हैं ना, इनका सब का मूलांक नंबर 9 बनेगा, और 9 2025 का मुफरद अदद है, तो इनके भी या हक के देख लो। अब हम आते हैं आगे। इज्जत बुलंद करनी है, शान बुलंद करनी है, मर्तबा बुलंद करना है, ओहदा बुलंद करना है, तरक्की हासिल करनी है, और ख़ास तौर पर वो लोग जिनकी मंगनी शादी रुकी हुई थी, मंगनी शादी के लिए, मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए, और अपने मर्तबा बुलंद करने के लिए, ससुराल में, घर में, मेके में, जहाँ चाहो, माशरे में, घर में, दफ्तर में, काम की जगह में, हकाम बाला, अफसरान बाला के दरमियान, तो आप पढ़ें या मुइज़्ज़ो 117 बार और दुआ करें, तो देख कबूलियत का शर्फ हासिल करती। अब आ जाती है सीहत, ठीक है ना। ये सीहत जो होती है ना, सीहत 1000 नेमत है, सीहत 1000 नेमतों से भी बेहतर है। तो एक बार हजरत मूसा ने अल्लाह से पूछा, अल्लाह से इल्तिजा की कि या अल्लाह, अगर ये नादान इंसान आपसे मांगे तो क्या मांगे जो इसके हक में बेहतर है। तो क़ाल अल्लाह ताला, अल्लाह ताला ने कहा कि वो सीहत मांगे। तो ये देख लो, सेहत के लिए, बीमारी के खात्मे के लिए छोटा सा इसमें आज़म, छोटी सी तादाद, और आपके लाखों करोड़ों का फायदा और सेहतमंद की। या हय्यो 18 बार, बस या हई 18 बार पढ़ने से आपको सेहत आएगी, बीमारी का खात्मा होगा। बद जबान औलाद है, बद जबान बीवी है, बद जबान शौहर है, ससुर है, सास है, निंदे हैं, जो भी बद जबान है, बद जबानी के लिए अयो नफर फी दुनिया, कोई भी बंदा है जो दुनिया में है और बद जबान है, तो उसके लिए मर्द हो या औरत हो, आप या करीमो पढ़ सकते हैं 270 बार, वही 9 बनेगा। अब एक आखिरी इसमें आज़म, नौकरी के लिए, रिज्क के लिए, कारोबारी सेहत के लिए, कारोबार फैलाने के लिए, जो कारोबार नहीं है उस कारोबार के लिए, और कारोबार की तरक्की के लिए, मुलाजमती तरक्की के लिए, नौकरी हासिल करने के लिए, बेरोजगारी के खात्मे के लिए, या राफ़िओ 351 बार पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ताला आपको नौकरी मिलेगी, रोजगार में ऑर्गेनाइजेशन आएगी, कारोबार बुलंद होगा, तरक्की मर्तबा भी बुलंद होगा। तो ये दुआ की कबूलियत का लम्हा है, और उसके दौरान ये पढ़कर पहले दुआ करें तो इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआ हाई डिग्निटी पर चली जाएगी। आजमा कर देख लो, अगले महीने फिर हम आएंगे इस दुआ का वक्त लेकर, तो आप अपने कमेंट्स देना कि हमने पढ़ी और हमारी कितना जो है ना दुआ कबूल हुई, और कितना हमने वो दर्जा हासिल किया। आखिर में मैं आपको दुआ दूंगा, या अल्लाह या रहमान आपके ताबे कुल जहां, या अल्लाह सैयद अल यौमैन, इस जुम्मा के सदके, अपने महबूब के सदके, जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार अता फरमा दे, जो घरों में या हस्पताल में बीमार हैं या अल्लाह उनको शफाए कामला अता फरमा दे, रसूलुल्लाह के सदके, बीमार सजाद के सदके। या अल्लाह जो मुसाफिर हैं उनको मंजिल अता फरमा दे, रसूलुल्लाह के सदके। या अल्लाह दुश्मन से, हासिद से, बदनजर की बदनजर से बचा दे मेरे अल्लाह या रसूलुल्लाह के सदके, पंचतन पाक के सदके। या अल्लाह हर मुसलमान की जैद ख्वाहिश पूरी फरमा दे रसूलुल्लाह के सदके। या अल्लाह जो मुसलमान इस वक्त दुश्मन के नरगे में हैं, या अल्लाह गैबी मदद फरमा दे रसूलुल्लाह के सदके। तमाम उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरानों को सीधी राह दिखा दे रसूलुल्लाह के सदके। अल्लाहुम्मा आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।